One. Yes, Wow, sir. brilliant, brilliant. Thank you so much. Vishwa sir, this one's for you. Prabhas Khabar se Urmila Kori ji. I'm sure it's Prabhat Khabar, but of course, we all Prabhasified right now. There's a discussion about the grandeur of the film set, sir, and what was the budget and time taken to make it is what she wants to know, if you'd like to reveal. See, anyway, the time is public. It's little about 2.5 years. Yeah, the the most critical thing or the difficult thing that was executed was I think we had our peak schedule post Kalki. Right. I think starting maybe end of July, early August, mid August to all the way to end of December. I don't know how Maruti could manage. It starts at 6 a.m. and it ends in 10 or 11 p.m. and it continued for maybe what 120 days or more than 120 days. So that's one schedule which you will see the most grandeur 40-minute climax coming out of that 120 days and maybe another 300 days of VFX teams making that whatever been captured from the largest set in the world today. And I think, sir, that's the reason Amit Bhai just talked about the VFX and everybody's like super impressed, sir. A lot of hard work has gone into it. Thank you so much for that. Okay, Maruti, sir, this one's from our very dear Bharti Dubey ji from TV9. Prabhas sir is known for his serious roles and action roles, but this is the first time that he's stepping into horror fantasy, which is his comfort zone. He's actually come out of that. So what would you like to say about that? Actually, before he used to do all comedy films only. It's like it's one kind of. He has some different timing in comedy. I just want to show that comedy to the pan India. That's what I did. Thank you. And you wanted to bring out that avatar of Yes, Prabhas exactly, sir's. exactly. You can feel and you can enjoy. We're loving it, whatever we've seen on that big This is screen. just teaser. You will enjoy a lot. I'm telling. I'm sure, sir. That's why we're saying, you know, the vintage Prabhas Garu is back, and exactly. lovely. Vishwa, sir, another one for you from Fennel from Bollywood Hangama. He'd like to know what can we expect from Sanjay Dutt Saab in the Raja Saab. Fennel, this is your question, right? I think in the teaser you just saw his glimpse, and when we have the a largest icon like Prabhas Garu, if you have to have somebody opposite him, like we need to find, and I think we got the best match with Sanjay Dutt Garu in the movie. Maruti sir, I have a couple more for you. Neetu ji from Dainik Bhaskar would want to know the Raja Saab is the biggest film of the year. Wow, on the biggest horror fantasy set. This itself is a big compliment. So please tell us how grand is it going to be, sir? That subject requires this kind of a big set. Right. That too Prabhas sir film बोलते तो उतना करना पड़ेगा. Yes, sir. And when you have a producer like him. Because subject also demands like this kind of set, you can feel and you can see. Yes, right. Right. ये एक और है सर आपके लिए. Debarati Bhattacharya from Bardhaman. She would want to know, as per her knowledge, this is your first feature film with Prabhas sir? Yes, sir, of course. Of course. And how was the journey with him? And is he a director's actor? ये तो जवाब मैं ही दे देता. Sir, he is purely director's actor. Director, whatever he writes, no, immediately actually, he will involve in that character and he will act like that. Right. Right. Okay. Suvigya from the Hollywood Reporter, sir. Again, another question for you. It's no secret that this is a widely loved genre in Indian cinema. In fact, since 2021, roughly 70 horror comedies have released across languages in Indian cinema. How difficult is it to ensure that you're offering something new for the audiences to enjoy, sir? This is a very important question. Because actually in 2012, I have made one film called Prem Katha Chitram. That is horror comedy. Right. I invented that horror comedy here in small budget. Right. Later on, I didn't touch this kind of genre. That is why actually he has some kind of some kind of believability on me. That is why I made it. You can see, you can feel this film, how far it will go and all. I'm sure, sir, it's going to go really far. And one last question from Nishad ji from News 18. When you onboard a person like Prabhas, you know, as your lead actor, there's a lot of pressure for
for the film to be executed in the best possible manner. So he brings himself with there's this huge fan base that he brings with himself. So did this kind of did you feel this pressure? No, on no, you no. by I any don't chance? feel like that because I'm big fan of him. Huh. One fan, he can made how he wants to show his hero. Right. Yes, that's what I did. And everybody is his darling, and he's everybody's Yes, darling. sir. exactly. Right, right. Thank you so much Thank for you, taking sir. those Thank you so questions. much. Thank you so much for the lovely questions, ladies and gentlemen. Maruti garu. Yes. మారుతి గారు Sir, Nishant. కంగ్రాట్స్ సార్. Thank you so much, sir. అంటే ఈ సినిమా అనౌన్స్ చేసిన కాడి నుంచి ఈ నిమిషం వరకు అందరూ అండర్ ఎస్టిమేట్ చేశారు మిమ్మల్ని. Sir, ఎప్పుడు కూడా నేను మిమ్మల్ని దగ్గర నుంచి అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఎప్పుడు రెస్పాండ్ అవ్వాలి, ఆన్సర్ ఇవ్వాలని ఎప్పుడు ట్రై చేయాలి. sir. యాజ్ యూజువల్గా కంటెంట్తోనే ఆన్సర్ ఇచ్చారు. Thank you, sir. Thank you. మేజర్గా ఏంటంటే ప్రభాస్ గారిని చాలా సీరియస్ రోల్స్లో చూసి ఫ్యాన్స్కి అంటే రికార్డ్స్ ఇచ్చారు, కానీ డైరెక్టర్లు ఎవరో ఈ రేంజ్లో ప్రభాస్ని ఎలా చూడాలనుకున్నది చేయలేకపోయారు. Sir, ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ టైం ఆ ప్రభాస్ని, పాత ప్రభాస్ని తీసుకొచ్చారు. thank you, sir. లుక్స్ అన్ని లుక్స్, కామెడీ టైమింగ్ అంతా కుదిరింది. చెక్ బాక్స్ అంతా అయిపోయింది, కానీ ఒకే ఒక్క చెక్ బాక్స్ మిగిలింది. ఫ్యాన్స్ కున్న డౌట్ ఇది. Second, sir. చెప్పండి, sir. లాస్ట్ 3 సినిమాలు ఆదిపురుష్ కానీ, సలార్ కానీ, కల్కి కానీ ఆ డ్యాన్సులకి స్కోప్ లేదు. ఒక పర్ఫెక్ట్ డ్యాన్స్ నెంబర్ ఏదైనా ఉండబోతుందా సినిమాలో? డెఫినెట్గా సార్, ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర నుంచి కోరుకునే మీకు ఫస్ట్ సాంగ్ అంటే టైర్ నెంబర్ 1 సాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది, అంటే ఆయన ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్. అట్లాగే 3 హీరోయిన్స్తో ఆయన్ని ఒక కళగా థియేటర్లో చూస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్ ఉంటుంది. ఇదంతా యాక్చువల్గా అంటే సినిమా డిమాండ్ని బట్టి. నెక్స్ట్ ఆయన మెయిన్ ఏంటంటే డల్లింగ్ సెట్కి వస్తే నాకు పిక్నిక్ వచ్చినట్టు జీరో స్ట్రెస్ డల్లింగ్ అంటుంటారు. అలాంటి సినిమా ఇది, అందువల్ల మంచి సాంగ్స్ ఉంటాయి. సాంగ్స్ నా కొత్త హండై ఎక్స్టర్. అరే మీరు కూడా నిన్న కొత్త కారు తీసుకున్నారు కదా, అందులో కూడా ఉంటుంది కదా ఈ వాయిస్. మ్యూజిక్ చాలా కష్టపడుతున్నాడు తను. ఆల్ ది ఇస్తాం. బెస్ట్. లుకింగ్ ఫర్ మారుతి గారు, మారుతి సార్ మారుతి గారు ఇక్కడ కంటెంట్ ఇక్కడ ఒక mic ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్, మీకు అండ్ మీ టీం అందరికీ కూడా. థ్యాంక్ యూ. అంటే జనరల్గా ఏంటంటే రాజాసాబ్ అంటే ప్రభాస్ చేసిన ఒక సినిమా కాదు, ఇది ఒక సెలబ్రేషన్ మూమెంట్ లాగా ఉంది ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎప్పుడైతే ఏదైతే మీరు అన్నాడు పాన్ ఇండియాకి బుజ్జిగాడిని చూపిస్తానని చెప్పేసి, సో ఆ బుజ్జిగాడు అందరికీ నచ్చేసాడు ఫస్ట్ లుక్లోనే. యా. అయితే సార్ యాక్చువల్గా బేసిక్గా హర్రర్ అనగానే అంటే మామూలుగా మిగతా జనరల్ హీరోలు చెప్తాం, కానీ ఒక స్టార్ హీరో మీద హర్రర్ అనగానే మనకు భయం వేస్తుంది ఎలా రాయాలి ఏంటనేది. సో ప్రభాస్ గారు లాంటి పాన్ వరల్డ్ స్టార్కి ఇలాంటి అంటే నెక్స్ట్ ఆ క్వశ్చన్ అర్థమైపోయింది సార్. ఏంటంటే ఈ మెయిన్ నేను కూడా భయపడింది, హర్రర్ కామెడీ చేద్దామా అన్నారు. హర్రర్ కామెడీ ఏంటి, నేను ప్రేమ కథ చిత్రం చేసిన తర్వాత ఒక 500 సినిమాలు వచ్చినాయి. ఎవ్రీ వీక్ ఒక హర్రర్ కామెడీ వచ్చింది. దీన్ని దాటి ఏం తీస్తాం అనేది, అందులో ప్రభాస్ గారిని తీసుకొచ్చి రెగ్యులర్గా ఏదో చేయలేము, అలా ఎలాగా అని చెప్పి నాకు అది క్రాక్ చేయడం కోసమే ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాను నేను. అది చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది. ఆయనకి మీరు కూడా ఒక బిగ్ స్టార్ వచ్చి అంటే ఒక హాలీవుడ్ సినిమా చూస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం మన ఒక తణుకు, తాడేపల్లిగూడెం ఇలాంటి ఒక భీమవరం నుంచి వెళ్ళిన ఒక పర్సను అక్కడికి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే అంత విజువల్, అంత గ్రాండర్, అంత అన్ని కుదిరిని. యా. మారుతి గారు, ఇందులో హర్రర్, కామెడీ, రొమాన్స్ ఈ 3 ఉన్నాయి. ప్రభాస్ గారితో ఈ 3 ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారు సార్ అసలుకి? అది సినిమా చూడండి సార్. ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్ చేస్తూ చేశాను కాబట్టి యాక్చువల్గా అది ట్రైలర్ అనేది బాగా వచ్చింది, బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు. అది ఇంకా రైటింగ్ సార్, అది ఇంకా రైటింగ్లోనే అది వస్తుంది. మారుతి యా. కంగ్రాచులేషన్స్ బాసు చెప్పు. అద్దరిపోయింది, మామూలుగా లేదు. థ్యాంక్ యూ. చాలా బాగుంది. మెయిన్ అంటే మీరు మొదటి సినిమా నుంచి కంటెంట్ నమ్ముకొని సినిమాలు చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఈ రోజుల దగ్గర నుంచి ఎంతో మందిని స్టార్స్ని చేశారు. సో అలాంటి మీరు అంటే మీరు అనుకున్నప్పుడు వేరు, ఇప్పుడు తర్వాత ఇమేజ్ ప్రభాస్ గారు మొత్తం మారిపోయింది ఆన్ వరల్డ్గా. సో దాన్ని ఎలా మార్చుకుని ఎలా చేయగలిగారంటే? మార్చుకుని అంటే ఫస్ట్ నేను మారాలి. బిఫోర్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు నన్ను నేను మార్చుకుని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను. మెయిన్ నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ప్రభాస్ గారిలో యాక్చువల్ యాజ్ ఏ ఆయన టైమింగు, ఆయన అభిమానించే ఒక ఫ్యాన్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా, ఇలాంటి ప్రభాస్ని చూస్తే బాగుంటుంది,
ఇలా వస్తే బాగుంటుంది, ఆయన ఇలాగా మన మధ్యన మనిషిలాగా ఆయన మాట్లాడేవాళ్ళు అందులో ఆ ప్రభాసం చూడాలని ఆ క్రేవింగ్ తోటి రాసింది ఇది ఈ సినిమా. ఏది నేనేదో ఒక అద్భుతం తీసేసి నేనేదో ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కాకుండా ఒక ఫ్యాన్స్ అందరు మధ్యలో కూర్చుని వాళ్ళందరూ ఒక ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ, అంటే తెలియకుండా యాక్షన్ వీటిల్లో కొంతమంది లేడీసు పిల్లలు మిస్ అవుతున్నారు ప్రభాస్ గారిని. నాకేంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ కూర్చుని త్రూ అవుట్ కంట్రీలో చూడాలి ఆయన సినిమా అని చెప్పి అంత జాగ్రత్త తీసుకుని రాసిన సినిమా ఇది. ఇంతకుముందు వచ్చిన ప్రభాస్ సినిమాలకి రాజాసాబ్కి డెఫినెట్గా 100% డిఫరెంట్ ప్రభాస్ని మనం చూడబోతున్నాం, గ్యారంటీ, విత్ ఫ్యామిలీ తోటి. కానీ ఇంతకుముందు ఉన్న మారుతి ఆఫ్టర్ రాజాసాబ్ చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందా ఫర్దర్గా యాజ్ ఎ డైరెక్టర్? అది టీజర్ చెప్తుంది కదా, మారే అందుకోసం అనిపించి అడిగాక వచ్చింది. విశ్వప్రసాద్ గారు డెఫినెట్గా ప్రసాద్ గారు మారుతి సాబ్ ఒకసారి రైట్ ఇచ్చుకోండి. మారుతి సాబ్ ఒక్కసారి రైట్ ఇచ్చి చూడండి. సార్ జీవి గారు. విశ్వప్రసాద్ గారు, హలో సార్. మీరు చాలా మొండిగా ఉండే ప్రొడ్యూసర్. ఎందుకంటే మీకు పక్కన వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఇండస్ట్రీ టాకింగ్, అవేమి పట్టించుకోకుండా యు ఆర్ డూయింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ బిలీవ్ ఇన్. కానీ మీరు అనుకున్నంత పెద్ద సక్సెస్ ఇంతవరకు రాలేదు. రాజా సాబ్ ఈజ్ ఆల్సో సచ్ ఎ ఫిల్మ్ వేర్ యూ హ్యావ్ డన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇన్ ఎ వెరీ వెరీ బిగ్ వే డిస్పైట్ సో మచ్ ఆఫ్ నెగటివిటీ అరౌండ్. ఇప్పుడు నౌ ఇట్ ఈస్ టర్నింగ్ ఇంటూ, అంటే మంచి బజ్ వచ్చి మంచి క్రేజ్ వచ్చింది సినిమాకి. సో కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ దట్ మీరు డిజర్వ్ అయ్యే పెద్ద సక్సెస్ ఈ సినిమా నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఐ హోప్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ బ్లాక్ బస్టర్. థ్యాంక్స్ అండి. నేను ఆల్రెడీ ఇందాకే చెప్పానండి. సో దిస్ విల్ బి ద లార్జెస్ట్ మూవీ ఫర్ ద బ్యానర్ అండ్ ఐ థింక్ అంటే వీఆర్ ఓవర్కమింగ్ ఆల్ ద ఛాలెంజెస్ వీ హ్యాడ్. Vishwa Rajababu from Filmy Beat, sir. The teaser is the befitting replay for the many doubts and rumors. So congratulations for that, sir. So what is the biggest challenge you faced in this process? So I think నేను ఇందాకే చెప్పినాను, లాస్ట్ ఇయర్ by November, December we are done with the majority of the shoot.